the feast of the Assumption of our Lord Jesus Christ. This is part of the Holy Liturgy today, May 28th, at our little Church of St. Sozon in Menidi of Kapota of Athens, Greece. I was sitting in the front garden today because, as you know, we have social distancing in the church, and the seats were full, so I was sitting outside today. It was a cool morning, even though we had sunshine, but it was quite cool. It was like 55 degrees Fahrenheit and windy and cool, but it was after a while the sun came out. So I was taking pictures of the front garden and the side and back gardens. The birds were chirping, everything was beautiful, very full of nature and fragranced flowers. And also, this was, of course, the 40 days after our Lord Jesus Christ's resurrection, when he was taken up from the area of across from the Mount of Olives, across from Jerusalem. It was an area across from Jerusalem, the Mount of Olives, called the Little Galilee. That's where they had their encampment. The people from Galilee would stay there whenever they were going on Jerusalem pilgrimages. And that is where the Lord's Assumption took place, when he was lifted up with accompanied bands of angels into the sky 40 days after his resurrection. And in another 10 days, we will have the Holy Pentecost, the beginning of the establishment of the church. In those 40 days between Christ's resurrection and the Assumption, his Assumption, he was instructing his disciples and apostles as to how the church would be run, the type of people that would become bishops and priests, the deacons, and how the Holy Liturgy was to be taking place, also giving reference to the martyr saints in every day of the year, because he knew that they would be martyr saints later on during the life of the church. And this is just part of the early Christian Byzantine psalms that you can hear. The Holy Liturgy started around 7 o'clock in the morning, and it finished in about 2.5 hours after that. And we had about 12 people sitting outside as well, again, social distancing, about 2 meters apart. Την ημερημόν πληρώσας οικονομία και τα επικής ενώσας της ουρανής, ανελήφθησεν δόξης της Θεός Θεός ημών, ουδαμόμεν χωριζόμενος, αλλά μένον αδιάκοπος και γόντος αγαπώσεις, εγώ είμαι μες ημών και ουδείς καθ' ημών. Εγώ είμαι μες ημών και ουδείς καθ' ημών. Θα της γης εσύ της γης καταλυπώντες, θα της τέφρας το χωί παραχωρούντες, δεν θε ανανοίξομεν και εις ύψος επάρομεν, όματα και νοήματα. Ετάσσομαι τα σώπους τόμου και τας αισθήσεις, επί τας ουρανίους πύλας εθνητή. Νομίζομεν είναι τρελαιώνος εις όρος, και ασθενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης εποχουμένο. Εκεί με χάρη Κύριος εις ουρανούς ανέβραμε, εκεί και ο φιλόφωνος το κορεάς νεόνικας, τους αποστόλους αυτούς, καλέσμους πατήρ και χρήστες αυτούς, οδηγήσας τους Ιούς και λέξας τους αυτούς, που χωρίσομεν ημών, εγώ είμαι μες ημών και ουδείς καθ' ημών.
σαν Επισκόπου Θεσσαλονίκης. Και αυτή η μέρα πέμπτη της 6ης εβδομάδας από του Πάσχα, την ανάληψη εορτάζουμε του Κυρίου και Θεού της Σωτήρας του Μόνου Ιησού Χριστού, εκ δεξιά της καρδίας σας πατρικής λόγια, μύστες παρασχών, πίστην ασφαλευτέρα. Ο αναλυτής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημού, ανάληψεν ημάς. Αμήν. Θείο καλυστής, ο βραδίγλωσσος λόγος, περιτόρεψε τον Θεόγραφον νόμον, ήλικα δεκτυνάξας, ο μάτος νόη, οράτων άλλων, γεννήτε πνεύματος γνώση, γεραίων, ανθέης, της άσπασιν, Έδειξε γαστρός η τεκτωμένης φέδρας, ύβριν της κάθε τόνων εκτεκνουμένης, μόνη προσευχή της προφήτης πάλε, ανυπερούσης πνεύμας συγκεκριμένος, όσον δυνάτη και Θεός ομός Θεός. Ανασταναυτονίας εκείωνος, λόγος προβερθός, βαθρός εξανεστίου, ήλιος πενέστου, πνεύματις αποστόλης, και ίσασαν η πιστή ομοφρονία
δε εθεωτηθούμενον μεταδέως και σώσε και μεγαλυνών. Δόξα σοι ο Θεός, τύπον δόξα σοι, σου την Θεοδίσαν σάρκα ορός, Χριστέ, εν τουρίτσι άγγελοι, αλήτης διένεργος, αληθώς ούτως εσύ, ο Θεός ημών. Δόξα σοι ο Θεός, τύπον δόξα σοι, και όλα σωμάτωσα, Χριστέ ο Θεός, εν ευεργόμενον, ηρούσε τραβαζόν, τον τυχόν της βασιλικής αγαθέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε τον καταβάλλον έως εσχάρου της γης και των άνθρωπων σώσαντα και τη αναβάση σου ανυψώσαντα τούτον μεγαλύνομεν. Τους άγγελοι στην άνοδον του δεσπόντου, ορότες εξεπλήττοντο, πως μεταδόξης επίπτει από τις γης εστάνω, όλων των δωρεών, των υπερκατάληψινων μυστηρίου Χριστού, πάντων τους δεσπόντων, εγγύς το πλέον προς τα ουρανία, τις μαθητές απεστείλε πνευματομάγιαν, το φωτίσαν τούτον την διάνοια και πλήνους θελαμέσαν εν χαριτήρι. Άγγελοι στην άνοδον του δεσπότου, ορόντες εξεπλήττοντο, πως μεταδόξης επίπτει από τη γης άνω. Στήθη μαθητών, ο Κύριος εφησεν ημείς καθίσατε, εις Ιεροσόλυμα καθόλεσπέμψω, ημείς παράκλητον άλλων, πατρίτων σύντροντων, καμίωτικον ονοράτε, αναλαμβανόμενον και νεφελιφωτός εποπούμενος. Άγγελοι την άνοδον του δεσπότου, ορόντες εξεπλήττοντο, πως μετάδοξης επίπτει από τις γης εις κάνω, ήρθη εμφανώς, η μεγαλοπρέπεια ανωθενών ουρανών, τους αρχιτογεύσαντος, και συνεδρία Πατρός θεδήμητε, φύσης ημώνη έκδοτος πανηγύσαμεν και συγχώνος πάντες αλλάξομεν και κροτήσομεν γύρας γινόμενοι. If you'd like to join me on my Patreon account, you will hear content not covered by mainstream media. These riveting stories will be based on my research, and I will state my opinions and give my personal insight on diverse and controversial subjects and world events not covered by mainstream media, and not supported by YouTube guidelines. So whatever I have on my Patreon, most of those will not be on my YouTube channel. Please consider becoming a member today.
More of the most significant and important videos will be on my Patreon channel. Your support helps me to continue my research and keeps this YouTube channel alive. And we depend on your support, your generous charity, because we help economically challenged families here in Athens, Greece, in Kapota, and we also help the young generation with university tuition and the community around our church. Thank you.